والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر، انسانوں پر، جنوں پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سہولت کے لیے، زندگی کے لیے اور معاشرے کے لیے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انبیاء کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا، انبیاء کرام کی بعثت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا اور نبوت و رسالت کی تکمیل، نبوت و رسالت کا اختتام نبی رحمت رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، نبوت اور ختم نبوت سے فرما دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا. آپ علیہ السلام کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور مومنین پر اپنا احسان قرار دے دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا، بھیجا ان میں. اور مالک کائنات نے ایک دوسرے مقام پر هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر، امی لوگوں میں، ان پڑھوں میں، انہی کی نسل میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. اس رسول کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جنہیں احسان عظیم قرار دیا تو ان کی آمد کا کیا مقصد؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی علیہ السلام ان مومنین کو، امیوں کو یتلو علیہم آیاتہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن مجید سنانا،
قرآن مجید کے احکامات بتانا، قرآن مجید کے حلال و حرام کے مضامین لوگوں کے سامنے رکھنا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرنا، قرآن سنانا لوگوں کو، قرآن مجید سمجھانا لوگوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ وہ نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیے، ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی تطہیر کرتے ہیں برے اعمال سے، بری خصلتوں سے، برے عقائد سے، شرک بدعت اور خرافات سے لوگوں کی روح و جسم کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا مقصد کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب قرآن مجید، حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام یہ پیغام لے کر، یہ بعثت کا مقصد دے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کی شان، آپ کی منقبت، آپ کا مقام، آپ کی پرواز جن و انس میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آپ علیہ السلام کو رؤوف و رحیم بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری کائنات کے لوگوں کی طرف بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کو کیوں بھیجا؟ دین حق دے کر بھیجا، جس میں سب سے بنیاد میں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عقیدہ توحید کا پرچار کا پیغام، اور آپ علیہ السلام کو مقصد دے کر بھیجا دین حق، تاکہ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 10 ہجری 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن، جبل الرحمہ کے پاس آپ کی اونٹنی کھڑی ہے، وقوف عرفہ میں آپ علیہ السلام کی بعثت کے آخری مقاصد کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام اور تکمیل کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ آپ علیہ السلام ساری کائنات کے لوگوں کی طرف رسول بن کے آئے، نبی بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، ما من نبی من آدم الى عیسیٰ الا کان تحت لوائی ولا فخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن مجھے یہ اعزاز عطا کرنا ہے کہ ساری ولد آدم کا مجھے سردار بنا کے کھڑا کرنا۔ انا سید ولد آدم، ساری اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار، لیڈر، سید میں ہوں گا، ولا فخر وبیدی لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، لواء الحمد اللہ میرے ہاتھ میں عطا کریں گے،
जनाब आदम से लेकर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम अंबिया आपने फरमाया मेरे हम के झंडे के नीचे खड़े होंगे। वला फखरा, मैं इस पे फख्र नहीं करता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले कयामत के दिन जब बेइज्जते सानिया होगी, जब दूसरी दफा लोगों को उठाया जाएगा उनकी कब्रों से, जब जिंदा किया जाएगा, आना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। सबसे पहले जिस हस्ती को जमीन से उठाया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा। वाना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, सही मुस्लिम के अल्फाज, आपने फरमाया मैं सबसे पहले जाके जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। आपसे पहले जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत के दरवाजे पे कोई दस्तक भी नहीं देगा। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देगा। सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे, सबसे पहले जन्नत में तमाम उम्मतों में से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जाएगी। जन्नत के अंदर 120 सफ़े हैं मोमिनीन की, तमाम अहले जन्नत की 120 सफ़े। सही हदीस आपने फरमाया तमाम उम्मतों की मिला के टोटल 120 सफ़े होंगी जन्नत के अंदर, उनमें से 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 120 सफ़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और मुकाम का क्या कहना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से, आपकी बेइज्जत को मानने की वजह से, आप पर ईमान लाने की वजह से, आपकी रिसालत को मानने की वजह से, आपको नबी और रसूल मानकर आपकी सीरत और आपकी तरीके पर चलने की वजह से बाकी तमाम अंबिया जिनकी तादाद लाख से ऊपर है, उनकी तमाम उम्मतों की मिला के सफ़े 40 बनेगी। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोगों की जन्नत के अंदर सफ़े 80 होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत की तादाद की वजह से तमाम अंबिया पर क़यामत के दिन फख्र करूंगा। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत का मुकाम है क़यामत के दिन बाकी उम्मतों के मुकाबले के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया ऊती तो खम्सन लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, अल्लाह ताला ने मुझे 5 ऐसे ख़साइस अता किए, 5 ऐसे ख़साइस जो मुझसे पहले अल्लाह ने किसी नबी को भी अता नहीं किए। नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, अल्लाह ताला ने मेरी एक खसूसियत ये रखी है कि अल्लाह ताला ने मेरा इतना रोब, इतना जलाल, इतना दबदबा रखा है कि मेरा दुश्मन मुझसे 1 महीने की मुसाफत पर दूर बैठा हो, अल्लाह ताला ने इतनी दूर से मेरा दबदबा, जलाल और रोब उसके दिल के अंदर दाखिल कर दिया। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए जमीन को सजदा गाह बना लिया गया और तयम्मुम के लिए तहारत के तौर पर आला तहारत बना दिया। वुजू की जगह पर मेरी उम्मत का जो फर्द भी जहां उसे नमाज का वक्त मिले, अगर वो मुकीम नहीं और मस्जिद के करीब नहीं जहां से अजान की आवाज आती, उसके लिए तो जमात के साथ नमाज पढ़ना मर्द के लिए फर्ज हो जाता। आम आदमी किसी भी जगह पर वो नमाज पढ़ सकता है। पूरी की पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया, पानी न मिले मट्टी को तयम्मुम के लिए तहारत बना दिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वकान नबिय्यु युबअसु इला उम्मतिही खास्सा व बुइस्तु इला अन्नास आम्मा, पहले नबी एक उम्मत के नबी होते थे, एक कौम के नबी होते थे। बाज़ औक़ात तो एक कबीले का नबी होता था, एक इलाके या बस्ती या एक अहले ज़मान के नबी। आपने फरमाया पहले नबी एक कौम की तरफ नबी बना के भेजे जाते थे। फबुइस्तु इलन नास आम्मा, अल्लाह ताला ने मुझे सारी इंसानियत की तरफ नबी बना के भेजा। तीसरा खासा
वऊतीतु शफा, मुझे अल्लाह ताला ने शफात कुबरा का वारिस बनाना है। शफात कुबरा सबसे बड़ी शफात क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और शफात के बारे में इंशाअल्लाह कभी बयान करेंगे कि शफात मुस्तफ़ा ये उम्मत के अकीदे का मसला है, फुरुआत का मसला नहीं है, ये रब्बुल इनान आमीन बिल जहर का मसला नहीं। शफात मुस्तफ़ा अकीदे का मसला है। तमाम आइम्माए इस्लाम ने जिनने अकीदाए अहले सुन्नत वल जमात पे किताबें लिखी, उनमें एक बुनियादी मसला अकायद के अंदर तौहीद के साथ, रिसालत के साथ, आखिरत के साथ, ईमान बिल मलाइका के साथ, ईमान बिल कुतुब के साथ, ईमान बिल रसूल के साथ एक उम्मत के अकीदे का अहम मसला शफात मुस्तफ़ा का मसला भी बयान किया। ओ दीदु शफा, कल क़यामत के दिन सबसे बड़ी शफात कौन करेगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपने सही मुस्लिम के अंदर हदीस बड़ी सुनी है कि जब सारी उम्मतें, तमाम इंसानियत जनाब आदम के पास जाएंगे, जनाब नूह के पास जाएंगे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जनाब मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, सैयदना ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे, और कोई भी नबी अल्लाह के सामने सिफारिश करने की और हिसाब किताब शुरू करने की, अल्लाह के सामने दरखास्त करने की जरूरत नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आती अंताले को फाती फासजुदु तहतल अर्श, मैं आऊंगा, वहां से चलूंगा जब सारी उम्मतें, सारी इंसानियत जनाब आदम से लेकर आखिरी इंसान तक समाज, सारी की सारी इंसानियत मेरे पास आएंगे कि अल्लाह के सामने सिफारिश करे कि 50,000 साल का तवील दिन है, सूरज 1 मील के फासले पर है, लोग अपने घुटनों तक, अपनी नाक तक और अपनी कान पट्टियों तक पसीने के अंदर होते खा रहे हैं। अल्लाह तक कहिए कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करे और इस गर्मी से, इस महशर के दिन से निजात मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हस्ती हैं जो अल्लाह के सामने आएंगे। आप फरमाते हैं मैं आऊंगा। हमने तो ये पता नहीं कहां से बातें सुन ली कि मोहम्मद का पकड़ा छुड़ाए, अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। आपने क्या समझ लिया है? आपको अल्लाह की शान का कोई अदब एहतराम नहीं है? आपको पता नहीं है अल्लाह कौन ज़ात है? अल्लाह के जलाल का आपको पता नहीं है? अल्लाह के गजब का पता नहीं कि जनाबे आदम के पास जाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह आज ऐसे गजब में है कि आज से पहले अल्लाह ऐसे गजब में कभी नहीं हुआ। मैंने फल खा लिया था, भूल के अल्लाह के सामने जाने की जरूरत नहीं कर। जनाब नूह अलैहिस्सलाम फरमाया अपने काफिर मुशरिक बेटे को डूबता हुआ देख के रब के सामने सिफारिश कर दी थी, मुझे डर लगता है अल्लाह गजब में है, मैं अल्लाह के सामने जाके बात नहीं कर सकता। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने, जिनको अल्लाह ने अपना खलील करार दिया है, खलील, वो अल्लाह के सामने जाने से, बात करने से डर रहे हैं, खौफ है, अल्लाह का जलाल है। हमने तो कहां से बातें उठाई और कहां से बदल ली। हमने तो अल्लाह ताला का कोई अदब, मा कदरुल्लाह का कदर ही, अल्लाह की कोई कदर नहीं, अल्लाह का कोई मुकाम नहीं पहचाना। रब की मार्फत नहीं है, दीन इस्लाम के 3 उसूल है, मार्फत अल्लाह की मार्फत, रसूल की मार्फत, दीन इस्लाम की मार्फत। हमें तो पहला सबक भी नहीं आता कि अल्लाह का मुकाम क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अल्लाह का जलाल क्या है, अल्लाह के अस्मा व सिफात क्या है, रब को कैसे पहचानना है, उस रब के सामने बात करनी है तो अदब क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के अंदर आखिरी मौका है, आखिरी मौका, आखिरी शफात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त भी उम्मत को सिखा रहे हैं कि अल्लाह का जलाल क्या, अल्लाह का अदब क्या, अल्लाह की इबादत क्या है। वो माबूद है, मैं आबिद हूं, वो मसजूद है, मैं साजिद हूं। आपने फरमाया आऊंगा, अर्श के नीचे जाके सजदा करना। अल्लाह ताला मुझे अपनी ऐसी हमद, ऐसी सना के अल्फाज, तस्बीहात सिखाएगा जो आज मुझे मालूम नहीं है। उस वक्त हालत सजदा के अंदर, जब अर्श के नीचे मैदान महशर में मैं सजदा कर रहा हूंगा, अल्लाह ताला उस वक्त मुझे हालत सजदा में वो इल्हाम करेंगे, अल्लाह ताला मुझे इल्का करेंगे, सिखाएंगे, मैं वो हमदे, वो सनाए करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक सल्तुता इशफा तुशफ, आप मांगिए क्या मांगते हैं, जो आप सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ये शफात कुबरा है। फिर शफात खासा अपनी उम्मत के लिए, ये तो तमाम उम्मतों के लिए कि हिसाब किताब शुरू किया।
मुकाम महमूद किसको मिलेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी शख्स आजान सुने, आजान के बाद दुरूद पढ़े, दुरूद के बाद मेरे लिए अल्लाह ताला से मुकाम महमूद और वसीला का सवाल करे। यह पूरी कायनात के अंदर एक इंसान को अल्लाह ताला ने मखलूक में से एक को देना है। कौन है? आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यह मुकाम महमूद भी अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम, आपका मर्तबा मेराज का वाकया दूसरे मुकामात पर, लेकिन हम ये भूल गए कि आप अलैहिस्सलाम का मुकाम है, आपकी शान है, आपकी इज्जत है, आपका इकराम है। अपने तो क्या बेगाने भी आपके मकाम का एतराफ करते हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मद पर क्या लाज़िम था, क्या फर्ज था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तिलावते आयाते कुरान करने के लिए, लोगों का तज़किया करने के लिए, लोगों के अकाद दुरुस्त करने के लिए, अकीदा तौहीद का सबक देने के लिए, अकीदा रिसालत का सबक देने के लिए, ये बताने के लिए कि लोगों सुन्नत को पकड़ो, बिदात को छोड़ दो, खुराफात को छोड़ दो, अपने आबाओ अजदाद की रस्म रिवाज को छोड़कर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लो। हम उम्मत ने बाकी तो सब कुछ कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं। वो किसी शायर ने क्या खूब बात कही, तेरे हुस्न खुल की एक रमक, तेरे हुस्न खुल की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी, तेरे हुस्न खुल की एक रमक मेरी जिंदगी में न मिल सकी। मैं इसी पे खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया, मैं इसी पे खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। तेरे हुस्न खुल की एक रमक, सुन्नत, तरीका, अकीदा, हलाल और हराम के मसाइल कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने नहीं लिया। हमने कहा हम मुसलमान किस तरह के बनना चाहते हैं। हम मुसलमान नमाजों की पाबंदी रमजान में, मुहिब्बे वतन 14 अगस्त को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालो, चरागा कर लो, बस मोहब्बत रसूल के तकाजे पूरे हो गए। अहले बैत से मोहब्बत है, 10 मुहर्रम को लंगर पका दो। हमने तो इसी का मकसद यही समझा। औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, उनकी कब्र पे जाके उर्स लगा लो, साल में एक दफा मोहब्बत पूरी हो गई। लेकिन सहाबा किराम ने तो ऐसे मोहब्बत नहीं की, उन्होंने तो वो करके दिखाया जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मैंने कई दफा हदीस बयान की, कितना छोटा सा अमल है। जुमे के लिए आते हैं, नबी पाक ने फरमाया जब इमाम खुतबा दे रहा हो आप आए, 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठे। जनाब नबी पाक के सहाबी आए, वो सही खुदरी सही मुस्लिम के अंदर एक हुक्मरान खुतबा दे रहा था, सहाबा के बाद की बात। ये सहाबी कहते हैं ये 2 रकत पढ़ने लगे, शुरतों ने, पुलिस वालों ने इनको बिठाना चाहा, इन्होंने 2 रकत नहीं छोड़ी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो किसी ने कहा ये रखते फर्ज तो ना थी, ये आपको कत्ल कर देते, आपने 2 रखते छोड़ देनी थी, फर्ज तो ना थी। उन्होंने फरमाया मैं उस अमल को जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता जो मैंने आका के मुंह से सुना है कि ये अमल किए बगैर जुमे में मत बैठा है। ये मोहब्बत है सहाबा। और मोहब्बत बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खुबैब इब्न अदी सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद। आज हम लोगों से कहते हैं कि फ्रांस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके हुकूमती इमारत पे लटकाए गए, इनकी तमाम मसनूआत का बाइकाट कर दो अवामी सतह पर। कहते इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? अगर आपको होने से ही कुछ है तो जाके कल परसों के अखबार पढ़ लीजिए, इंग्लिश अखबार, उन्होंने लिखा है, मगरबी अखबार, कि अगर ये बाइकाट अपनी हकीकी सतह को छूता है तो फ्रांस को 100 अरब डॉलर का माशी नुकसान होने का खतरा है, सिर्फ इसी 1/3 के अंदर 3-4 महीनों में। 100 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना है? 92 अरब डॉलर टोटल कर्ज। 100 अरब डॉलर का फ्रांस को माशी नुकसान हो सकता है।
یہ بیرونی اخبار لکھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں میں لو کے بسکٹ کو نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، کیا کھائیں؟ مر تو نہیں جائیں گے یار، یہ بسکٹ نہیں کھائیں گے، مر نہیں جائیں گے۔ ہوگا کیا کہ آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور اپنے دل میں میں حکمران نہیں ہوں، میرے پاس سلطہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، میں جا کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو میں منقطع نہیں کر سکتا، لیکن میں نے امت کو، ساری کائنات کو یہ تو پیغام دیا کہ جو میرے محمد رسول اللہ کی عزت نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ کسی طرح کا لین دین رکھنا گوارا نہیں کروں۔ یہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کی حرمت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی تکریم کا دفاع کس طرح کیا؟ ابو رافع ایک یہودی ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث موجود ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اہانت کی، 10 صحابہ کو نبی پاک نے بھیجا، 10 صحابہ کو۔ عبداللہ ابن عتیق کو ان کا کمانڈر بتایا، رات کو گئے، میں واقعہ قصہ مختصر کرتا ہوں، رات کو گئے، قلعے کے اندر بہانے سے داخل ہوئے، وہ پورے قلعے کے اندر فصیل نماز شہر میں رہتے تھے، ابو رافع کے گھر میں جا کے رات کے وقت اس کو تلوار کے ساتھ مارا، اس کو کہتے ہیں فدائی کاروائی، شبخون مارا، اور وہاں سے واپس ہوئے، سیڑھیوں سے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی، اپنے صافے کے ساتھ اس کو باندھا، اپنے کپڑے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، باقی صحابہ کو کہا آپ چلے جاؤ، رات کا وقت، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ فرمایا جب تک میں صبح اعلان نہ سن لوں کہ میں نے گستاخ رسول کو مار دیا میں یہاں سے ہلنے والا نہیں، میں نہیں جاؤں۔ ساتھی چلے گئے، یہ عبداللہ ابن عتیق لنگڑاتے ہوئے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ نبی پاک کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی میں اپنے کانوں سے اعلان سن کے آیا ہوں کہ اعلان ہوا ہے کہ ابو رافع قتل ہو گیا، مار دیا گیا، جہنم واصل ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا میں نے آپ کے گستاخ کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تکلیف کیا ہے؟ کہا میرے پاؤں کی ہڈی، میرے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ آگے پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کو پھیلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا لعاب لگایا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں مجھے ایسے شفا ہوئی کہ جیسے زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ کعب ابن اشرف یہودی ہے، مدینہ میں رہتا ہے، گستاخ رسول ہے، لونڈیاں رکھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کے اندر حجب کر، آپ نے فرمایا صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے، من لکعب ابن الاشرف، کعب ابن اشرف کو قتل کون کرے گا؟ اسی کا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ اور جناب محمد ابن مسلمہ، یہ صحابہ گئے، بہانہ کیا، پہلے اس سے مل کے آئے، کئی سارے معاملات، رات کو دھوکے کے ساتھ بلایا، آیا، اور جب اس کو پکڑا، ایک نے بالوں سے پکڑا، اشارہ کیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، گستاخ رسول کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے اس زمین پر۔ صحیح بخاری کے اندر فتح مکہ کے باب میں آپ پڑھ لیجئے، آپ نے فرمایا فتح مکہ، فرمایا آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی باز پرس نہیں، سارے مکہ والوں کو نبی پاک نے معاف کر دیا۔ لیکن ایک صحابی دوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا ھذا عبداللہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، اس نے کہا یہ عبداللہ ابن خطل ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے نبی پاک کی توہین کی، اہانت کی، لوڈیاں رکھ کے ان سے گانے گرواتا تھا نبی پاک کی مذمت کے اندر۔ آپ نے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کو معاف کر دیا، عبداللہ ابن خطل کا کیا حکم ہے؟ یہ کعبے کے پردوں کے اندر لپٹا ہوا، کعبے کے پردے میں لپٹا ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ مکہ فتح پر سارے مکہ والوں کو معافی ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو معافی ہے، لیکن گستاخ رسول کو معافی۔ صحیح بخاری، آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت، مودت، آپ کے پیغام کو سمجھیے، آپ کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیے۔ ایک دن کو عید بنا کے نبی پاک کی سنت قبول مت جائیے، اسی طریقے پر چلیے جو نبی پاک کا طریقہ ہے، صدیق اکبر کا طریقہ ہے، جناب عمر فاروق کا طریقہ ہے، سیدنا عثمان کا طریقہ ہے، جناب علی کا طریقہ ہے، جناب حسن کا طریقہ ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے دل کی خوشی کو سوموار کے دن روزہ رکھ کے ہفتے بعد 7 دن بعد روزہ رکھا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہو اس دن روزہ شیطان کا ہوتا
ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے میں روزہ رکھتا ہوں. اگر آپ بھی امت کے فرد ہیں, آپ کو نبی پاک کی پیدائش پر خوشی ہے, محبت ہے, محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو جائے امتی بنے, سوموار کے دن کا روزہ بھی رکھے, ثواب بھی کمائے, شکرانہ بھی ادا کرے, گناہ بھی معاف کروائے, اور آقا کی سنت پہ چل کے نبی پاک کی آمد کی خوشی بھی ملا. طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حالیہ واقعات پر فرانس کی مصنوعات کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں گے جی. آپ کے اور میرے گھر کے اندر, آپ اور میرے گھر کے اندر, آپ کی دکان میں, میری دکان کے اندر کوئی ایک بھی ایسی پروڈکٹ, ایسی مصنوعات نہیں ہونی چاہیے جو فرانس کی کمپنی بناتی ہو. ہم مر جائیں گے, گاڑی کھڑی کر لیں گے, نہیں چلائیں گے, لیکن ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے نہیں. لو کے اور دوسرے کوئی بھی بسکٹ ہیں, ہم ان کے بغیر, ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا بہترین پیغام دیا ہے, انہیں ساری لسٹ بنا کے نا, جو پروڈکٹس زیادہ تو عرب کے اندر استعمال ہوتی, فرانس کی, ہمارے ہاں تو اتنی نہیں ہے, لیکن جو ہوتی ہیں, انہوں نے کہا فرانس کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں بناتا جس کو استعمال کیے بغیر امت محمد مر جاتی ہو. ایسی کوئی بھی پروڈکٹ فرانس نہیں بناتا. تو کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ اسی کا ثبوت دیجئے. اپنے حکمرانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے, ختم کیا جائے, ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس امت کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کے حکمران جہاد کا اعلان کرے, قوت تیار کرے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو, اسلام کے خلاف بکنے والوں کو صرف جہاد کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق والنجم إذا غوى